प्रोग्राम सी प्रधानमंत्री द्वारा वो भी पहला तय सी। जो प्रोग्राम तय होने की गल आउंदी है तो साडे द्वारा भी तय कर दिता गया सी कि साडी MSP ते कोई कमेटी नहीं बनाई गई, साडे जिहड़े झूठे परचे दर्ज होए वो खारज नहीं किए गए, तो असीं डेमोक्रेटिक वे नाल जिहड़ा आपदा प्रदर्शन करांगे। कालियां झंडियां लैके जां उन्हां दे पुतले साड़न दा प्रोग्राम जिहड़ा कीता साडा उत्तों तक सीमित सी। उस तों बाद की होया जां ये पहलां दा बनाई गिणी मिती साजिश सीगी। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ प्रदर्शन करना सी जो बड़ा असफलतापूर्वक होया। ਸਾਡੇ द्वारा ये बनाया गया सी कि ਜਦੋਂ प्रधानमंत्री संबोधन करनगे तो उदों ਅਸੀਂ पुतले फूकांगे तो साडा प्रदर्शन पूरे पंजाब च भावें मींह दा मौसम सी बड़ा वधिया होया। जो ਅਸੀਂ करना चाहुंदे सीगे प्रदर्शन तौर ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। सत श्री अकाल, ऑन एयर वेख रहे हो तुसी। कल साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर दे विच पंजाब दे विच एक रैली नूं संबोधन करन दे लई आउणा सी, पर कल जो कुछ वापरिया उस नूं लैके जिथे सियासी चर्चावां छिड़ियां ने उत्थे ही लोकां दे विच भी काफ़ी चर्चावां ये ने कि कल जो भी कुछ होया उस दे लई आखिर कौन जिम्मेवार है। क्या सराइयां ये भी ने कि इस दे लई जिहड़ी सरकारां ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कीते सीगे, इस करके प्रधानमंत्री वापस चले गए, बिना संबोधन किए वापस चले गए। तो क्या सराइयां ये भी कीतियां जा रही ने कि रैली दे विच बारिश के कारण इकट्ठ नहीं होया तो संबोधन किस नूं करना सी, इस करके वो वापस चले गए। पर बहुत सारियां गल्लां ने, चर्चावां बहुत सारियां छिड़ियां ने। असीं गलबात इस तमाम मुद्दे नूं लैके करांगे। मेरे नाल इस वेले BKU सिद्धूपुर के जिहड़े यूथ आगू ने हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत जी, कल जो कुछ वापरिया PM मोदी साहब जदों इत्थे आउंदे ने तां उस नूं लैके किसानां दे उत्ते अटैक कीता जा रहा है कि किसानां ने विरोध कीता तां चला गया। जो कुछ होया मंदभागा होया। बिल्कुल जी, पहला तो मैं धन्नवाद करदा ऑन एयर दा जो ये साडे जथेबंदियां दे विचार लैण आए। तो असीं इत्थे दसना चाहुंदे हां कि जो ये प्रोग्राम सी प्रधानमंत्री द्वारा वो भी पहला तय सी। जो प्रोग्राम तय होने की गल आउंदी है तो साडे द्वारा भी तय कर दिता गया सी कि साडी MSP ते कोई कमेटी नहीं बनाई गई, साडे जिहड़े झूठे परचे दर्ज होए वो खारज नहीं किए गए, तो असीं डेमोक्रेटिक वे नाल जिहड़ा आपदा प्रदर्शन करांगे। तो असीं कालियां झंडियां लैके जां उन्हां दे पुतले साड़न दा प्रोग्राम जिहड़ा कीता साडा उत्तों तक सीमित सी। उस तों बाद की होया जां ये पहलां दा बनाई गिणी मिती साजिश सीगी, ਉਹ ਇਹ राजनीतिक बंदे जानते होणगे, पर साडे द्वारा सिर्फ ये सीगा कि डेमोक्रेटिक वे नाल असीं क्योंकि भारत देश च असीं पहलां भी अंदोलन लड़िया तो असीं आपदा प्रदर्शन करना सी जो बड़ा असफलतापूर्वक होया। क्यों तुहानूं क्यों लगदा गा कि असफलतापूर्वक होएगा? क्योंकि तुहाडे वल्लों तो ये कॉल सीगी कि पंजाब दे विच तमाम जिथे भी जदों संबोधन करन दे लई शुरू करनगे प्रधानमंत्री तो उस तो बाद तुहाडे वल्लों पुतले साड़े जाणगे। असफलता क्यों लगदे हो? क्योंकि जिहड़ा रोकिया गया है उस नूं लैके तुसीं कहंदे? बिल्कुल जी, साडे द्वारा ये बनाया गया सी कि जदों प्रधानमंत्री संबोधन करनगे तो उदों असीं पुतले फूकांगे। तो ये एक मैसेज जाऊगा कि डेमोक्रेटिक वे च जिहड़े जथेबंदियां जां किसान है उन्हां दे जिहड़े मुद्दे वो सामने आने चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी असीं तुहाडे पुतले फूक रहे हैं कि तुसीं जिहड़ियां आपदियां मंगां वो नहीं साडियां पूरीआं कीतीआं। पर उस तों बाद मौसम की खराबी बनती है जां उत्थे की गल बनती हैगी जां वो वापस जाते हैं वो जां सरकार तो नहीं प्रबंध होए, पंजाब सरकार तो उन्होंने मसले रह गए। साडा प्रदर्शन पूरे पंजाब च भावें मींह दा मौसम सी बड़ा वधिया होया। जो असीं करना चाहुंदे सीगे प्रदर्शन तौर ते असीं वो कीता। हरप्रीत जी, फिर वो किहड़ी जथेबंदी सी जदों उन्हां नूं प्यारियाना पिंड दे विच फिरोजपुर दे विच उन्हां नूं उत्थे रोकिया जांदा, 10 ਤੋਂ 15 मिनट उन्हां दा काफला जिहड़ा सी गड्डियां दा उत्थे रोकिया जांदा हैगा, तो उस नूं लैके चर्चावां ने कि किसान जिहड़े सीगे उस समय प्रदर्शन कीता। किहड़ी जथेबंदी सी उत्थे असल च फिरोजपुर का जिहड़ा एरिया बन जाता है ना जी, उत्थे स्वर्ण सिंह पंधेर दी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी उन्हां द्वारा यह किया गया सीगा। ते उन्हां ने भी वो कुछ दिन पहलां तो ही खरा अग्रैसिव चल रहे सी क्योंकि सरकार नूं कह रहे सी वार वार कि तुसीं जी ये काम करो भी उन्हां नाल सानूं मिलाओ। उस तो बाद एन डेट आके उत्थों उन्होंने मैसेज कर दिया भी असीं मिल लांगे। तो उदों सरकार की सिक्योरिटी च की बनिया जां ये प्रापोगंडा ही सी, एक गेड़ा खा के ही मुड़ना सीगा। तो इहो जिहियां गल्लां होण कारण वो जिहड़ा वापस होया वो सरकार मंदभागा कहे जां उहनूं सही कहे, पर असीं ये कहना चाहुंदे सी कि सानूं सिर्फ सड़क ते जिवें असीं दिल्ली गए, दिल्ली सानूं बार्डरां ते रोकिया गया तो असीं बार्डरां ते रुके, साडे वल्लों कोई ये धक्केशाही नहीं कीती गई। तो इत्थे भी नहीं असीं करना सी क्योंकि रौला साडा जरूर है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 750 तो जिहड़े वध किसान है साडे शहीद होए है। पर मेन जिहड़ा मुद्दा बनदा कि असीं उत्थे भी कोई हिंसा नहीं की। असीं यही दसना सी कि 750 किसान जिहड़े शहीद होए है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ प्रधानमंत्री ਦਾ ਉਹਦਾ हमेशा ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ PGI ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਿਉ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਲਹਿਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਣਾਗਾ ਉੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ CIDਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੈਪਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ CID ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੂਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਬੱਬੀ ਬਣਿਆਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫਲਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੌਤਮ ਬਾਈ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ CM ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਿਓ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੰਦਭਾਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਜੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਦੰਦ ਕਥਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੱਲਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਗੂ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੁਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਬਠਿੰਡਾ।